Good afternoon. Are you ready for the dictation? Write the date. First one is 83. Write the spellings. 83. 83. 83. എഴുതിക്കോ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതിക്കോ. Second one 86. 86. Yes. Teacher, back Yes. Eh? page. Last page. Back page. Back page. നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുക. ഡിക്റ്റേഷൻ എഴുതുക. Back side, back side. Back side, back side. Back side, back side, back side. Back side, side. ടീച്ചറെ ഈ സാഹചര്യം അറിയില്ല. പഠിക്കാത്ത എന്താ? പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലായിരുന്നോ മിസ്? ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഓർഡറിൽ വേണം എഴുതാന്. '84 after 89. 89. Christo John, right? 8ന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. സ്പെല്ലിംഗ് അറിയില്ല ടീച്ചറെ. 81, right? 81. 81. Kashinath, right? Where is Arun Binoy? Okay, next spelling. '85.
85. Nigel, what are you doing there? Huh? എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ? Avinash, did you finish? $87. Mr. John എഴുത്. $87. Ishan, where is your specs? എഴുതുന്നില്ല, കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മുഹമ്മദ് സാദ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദ് സാദെ? ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. നീ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. $87. Next, $82. $82. $82. Next spelling. 88. 83, 86, 84, 89, 81, 85, 87, 82, 88. Last one, 90. ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. വേഗം വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിസ് വന്നപ്പോഴത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ക്രിസ്റ്റോ, ഭവിക, നഹല, നസീം, മുഹമ്മദ്. Yes. Sit straight. നേരെ ഇരുന്നോ. മുഹമ്മദ് സാദ്. Okay. ക്രിസ്റ്റി ജോസഫ്.
Finish. Okay, fold your hands and sit straight. Adinath. Adinath, don't touch the screen. Ashinath, Aroma, Gauri Nanda, Andros, Fiona, Jasmine, Aram, Parvana, Nahala, Arjun, Angel, Edwin Joseph, Lakshmi Abhilash, Abhirami, Adinath, Bhaviyami, Okay. Okay, very good. Okay, okay. Okay, very good. Okay, very good. Yes, sit straight. Finish. 83. Okay. നോക്കുക 83 ആണ് നമ്മ ആദ്യം പിന്നെ 86. Complete ആയില്ലേ? Did you finish? ടീച്ചറെ സഹദിനായിട്ടില്ല. ആ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയെടുത്ത മോളെ. ഭാവയാമി, write these numbers. Write these numbers. Okay. The dictation numbers ആണ്. Write fast.
ടീച്ചറെ സഹത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ്. Okay. ഓക്കെ, എല്ലാരും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? ഷോ യുവർ തം. ഓൾ ഓഫ് യു ഷോ യുവർ തം. അവേദ്യ, അവേദ്യ. യെസ് മുഹമ്മദ്. നസീം, എന്താ നസീമേ? കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ. Nazim, did you finish? No, write fast. Okay. Miss, Yes. finish. Okay. Miss, finish. Miss, finish. എവിടെ വരെ എത്തി നസീം? Miss, finish. Miss, finish. Okay, fold your hands and sit straight. നസീം എവിടെ വരെ എത്തി മോനെ? 85. Write fast. കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എഴുതിക്കേ. നമ്മള് പഠിച്ച സ്പെല്ലിങ്സ് അല്ലേ, കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എഴുതണേ. Okay, sit straight. Miss, ഞാനും എഴുതി കഴിഞ്ഞു.
Okay, finish. Okay. With Byju's app, children remember their concepts forever. Okay, all of you take your textbook, page number 42. Okay, are you ready? Page number 42. Page number 42. Greater than and smaller than. Greater means biggest one, right? Biggest. Greater than and smaller than. Okay, എല്ലാവരും ഇരുന്ന് മടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. Stand up, all of you. Stand up. Sit down. Stand up. Hands up. Sirishna. Hands down. Hands up. Hands down. Jump, all of you. Jump, 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 jump. Ah, okay. Stop, stop. Clap, all of you, clap. How to clap? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okay? Yes. Okay, sit down, all of you. Okay, look your textbook. Greater than and smaller than. Look, Peggy laid 7 eggs. കോഴിയുടെ പേരാണ് പെഗ്ഗി. Peggy laid 7 eggs. Meggy laid 4 eggs. ഈ ഹെന്ന് 7 eggs ഇട്ടു. ഈ ഹെന്നോ 4 eggs. അല്ലേ? Peggy laid more eggs than Meggy. മെഗ്ഗിനേക്കാളും ഈ ഹെന്നിനേക്കാളും കൂടുതൽ മുട്ടയിട്ടത് ആരാണ്? പെഗ്ഗിയാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? 7 eggs ആണ് ഇട്ടത്. ഈ ഹെൻ എത്ര eggs ഇട്ടു? 4 eggs ഇട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? Okay, this is because 7 is greater than 4. അല്ലേ? ഇവിടെ 7 eggs ഉണ്ട്. There 4 eggs ഉള്ളൂ. അന്നേരം 4-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആണ് ആര്? 7. 4-നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ബിഗ് നമ്പർ ആണ് ഏത്? 7. Understand? Next, the sign for greater than is, ഇതാണ് സിമ്പൽ. ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പൽ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പൽ. It is like my mouth. It opens towards the greater number. I like to eat the greater number. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്രൊക്കോഡൈലിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഈ ക്രൊക്കോഡൈലിന് ഏത് നമ്പേഴ്സ് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഗ്രേറ്റർ നമ്പേഴ്സ് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ? വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ്, ചെറുതൊന്നും വേണ്ട. ഈ ക്രൊക്കോഡൈലിന് വലിയ നമ്പേഴ്സുകൾ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വലിയ നമ്പേഴ്സ് കഴിക്കണം പോലും. ലുക്ക്, മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാവേ ഗ്രേറ്ററിന്റെ സിമ്പല്. നമുക്ക് ഇതിനി വേണ്ടല്ലോ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്ററിന്റെ സിമ്പല്. ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പൽ. കണ്ടോ? ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പൽ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇതിന്റെ മൗത്ത്, ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ സൈഡ് കണ്ടോ? ഇതാണ് ഓപ്പൺ സൈഡ്. ഇത് എപ്പോഴും ബിഗർ നമ്പറിന്റെ നേരെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം 50
and 13. പറയാവേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പിൾ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ സിമ്പിൾ. ഹിയർ I gave some numbers. 50 and 3. നോക്ക്, which is the greater number? ഇതിൽ ഏതാണ് ബിഗ് നമ്പർ? ഗ്രേറ്റർ മീൻസ് ബിഗ് നമ്പർ. ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഏതാണ്? 15 ആണോ 3 ആണോ? ഏതാണ് നമ്പർ സിരീഷ്ന? 15 ആണ്. Listen here. നോക്കിക്കേ, ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാന്റെ ഓപ്പൺ സൈഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിഗർ നമ്പറിന്റെ നേരെയാണ്, ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിന്റെ നേരെയാണ് ഈ ഓപ്പൺ സൈഡ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. അതായത് ഈ സൈഡില് 2ഉം ഈ സൈഡില് 10ഉം ആണെങ്കിൽ ആ ഓപ്പൺ സൈഡ് എവിടെ ഇരിക്കണം? ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? 15 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3. 3നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ്, ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആണ് ഏത്? 15. 3നേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആണ് 15. പക്ഷെ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണോ? നോ. 2 ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ 10. 10നേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആണ് 2. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? 10നേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആണ് 2. അന്നേരം ഇത് സ്മോളർ ദാനും ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാനും. ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ സൈഡ് വരുമ്പോ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ സൈഡ് വരുമ്പോ എന്താണ്? സ്മോളർ ദാൻ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്? 7 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 എന്നാണോ? അല്ല, 7 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. കണ്ടോ? 7 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഹൗ ടു റീഡ്? എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്? 7 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. Read all of you. 7 is greater than 4. Look. 7 is greater than 4. Look next. Ali has 4 balls. Aliയുടെ കയ്യില് 4 balls ഉണ്ട്. How many balls? 4 balls. Meera has 8 balls. Meera has 8 balls. Miss ഇവിടെ കാണിക്കാതെ. Ali has 5 balls. Write 5. Meera has 8 balls. എത്ര balls ആണ്? How many balls? 8 balls. 8 balls. Ali has less balls than Meera. അലിയുടെ കയ്യില് എന്താണ്? മീരയുടെ കയ്യിലേക്കാളും കുറവാണ് ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ആരുടെ കയ്യിൽ? അലിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലേ? അലിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര ബോളാ ഉള്ളേ? 5 ബോൾസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മീരയുടെ കയ്യില് 8 ബോൾസ് ഉണ്ട്. ഹൗ മെനി ബോൾസ്? 8 ബോൾസ്. അന്നേരം ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ സ്മോളർ ദാൻ ആണോ? ബിഗ് നമ്പർ എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നേ? ഈ സൈഡിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതോ സ്മോളർ. അന്നേരം എന്താണ് ഇത്? ഇതെന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ സ്മോളർ ദാൻ ആണോ? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ? ആദ്യം നമുക്ക് സ്മോളർ ദാൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്മോളർ നമ്പർ ആണ്, സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അന്നേരം 5 is greater smaller than 8. All of you say 5 is
smaller than 8. All of you say loudly. 5 is smaller than 8. Okay. Do you understand? 8. Okay. Okay. Next, ഇവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാം. വേറെ നമ്പർ മിസ് ഇവിടെ എഴുതട്ടെ. മിസ്സിന്റെ മൗസിൽ എഴുത്തായതുകൊണ്ട് 20 and 9. അന്നേരം ഇത് ഏതായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ സ്മോളർ ദാൻ ആണോ? എവിടെയാണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത്? 20 ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ. അന്നേരം എന്തായിരിക്കും ഇത്? ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബിഗ് ആണ് അല്ലേ? അന്നേരം എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ സ്മോളർ ദാൻ ആണോ ഇത്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ആദ്യം. ഇത് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 20 അല്ലേ? ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ്, ഇത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യം വരുമ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ്. അന്നേരം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത്? ഹൗ ടു സേ 20 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. സേ 20 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 9. ഓക്കെ, ഇത് വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ആദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാനും, ആദ്യം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വരുവാണെങ്കിൽ അത് സ്മോളർ ദാനും ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 91ന്റെ ഡിക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡിക്റ്റേഷൻ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? അമ്മമാരോട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക, സ്റ്റാർ ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യലാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും അയക്കാതിരിക്കുക. മിസ്സിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. See you in the next class. Bye.